आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम् वन्दे तं सच्चिदानन्दं यतिवर्यं महामतिं वेदान्तसारज्ञं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अग्रे उपस्थितेभ्यः भवद्भ्यः सर्वेभ्यो जिज्ञासुभ्यः हार्दान् नमस्कारान् समर्पयामि। ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्ये तृतीयाध्याये तृतीये पादे द्विसूत्रात्मके सूत्रद्वयात्मकेऽस्मिन् अष्टमे आत्मगृहीत्यधिकरणे तस्मिन् आत्मगृहीत्यधिकरणे उपनिबद्धं प्रथमं सूत्रम्। इदानीं द्विवारं पठित्वा सूत्रार्थं तद्भाष्यभागं च यथाचार्यानुग्रहं विचारयामः। इदं सूत्रं पादादितः षोडशं सूत्रम्। सर्वाग्रे शंकर भगवत्पूज्यपादानां प्रशस्तिश्लोकमेकं पठित्वा तेषां पादारविन्दयोः शिरसा प्रणिपत्य अनुग्रहं च प्राप्य प्रकृतं षोडशं सूत्रं तद्भाष्यभागं च यथाचार्यानुग्रहं विचारयामः। सर्वाग्रे श्रीमच्छंकर भगवत्पूज्यपादानां प्रशस्तिश्लोकमेकं द्विवारं पठामः। विशुद्धं परं शुद्धज्ञानस्वरूपं परं पारमेकं परब्रह्मरूपं दुर्वादिमत्तेभर्यक्षमूर्तिं सदा शङ्कराख्यं यतीन्द्रं भजेऽहम्। विशुद्धं परं शुद्धज्ञानस्वरूपं परं पारमेकं परब्रह्मरूपं दुर्वादिमत्तेभर्यक्षमूर्तिं सदा शङ्कराख्यं यतीन्द्रं भजेऽहम्। सदा शङ्कराख्यं यतीन्द्रं भजेऽहम्। यतीन्द्रं भजेऽहम्। अथ श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ शारीरकमीमांसाभाष्ये तृतीये साधनाध्याये तृतीये पादे द्विसूत्रात्मकम् अष्टमम् आत्मगृहीत्यधिकरणम्। ओम आत्मगृहीतिरितरवदुत्तरात् ओम आत्मगृहीतिरितरवदुत्तरात् ओम अन्वयादिति चेत् स्यादवधारणात्। इमे द्वे सूत्रे तस्मिन् आत्मगृहीत्यधिकरणे उपनिबद्धे भगवता बादरायणेन सर्वज्ञेन। इदानीं प्रकृतं सूत्रं तस्मिन्
अधिकरणे प्रथमं सूत्रम् इदानीं विचारयामः। तत्सूत्रं द्विवारं पठामः। ॐ आत्मगृहीतिरितरवदुत्तरात्। ॐ आत्मगृहीतिरितरवदुत्तरात्। अस्य सूत्रस्य अन्वयस्तु एवं वर्तते। इतरवत् आत्मगृहीतिः इतरवत् उत्तरात्। त्रिपदात्मकम् इदं सूत्रम्। इतरवत् इतरवत् इत्युक्ते इतर सृष्टिविषयवाक्यवत्। इतरासु उपनिषत्सु यानि यानि सृष्टिविषयवाक्यानि सन्ति तद्वत् इत्यर्थः। इतरासु उपनिषत्सु इतर सृष्टिविषयवाक्यवत् आत्मगृहीतिः। आत्मगृहीतिः इत्युक्ते आत्मग्रहणमेव युक्तम् इति। आत्मगृहीतिः युक्तम्, आत्मगृहीतिः युक्ता, आत्मग्रहणं युक्तम्। आत्मा एव गृहीतव्यः इत्यर्थः। आत्मा एव गृहीतव्यः इत्यर्थः इत्युक्ते कस्य आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत् इत्यत्र आत्मा शब्देन परमात्मा एव गृहीतव्यः इत्यर्थः। आत्मा एव इदमग्र आसीत्। आत्मा वा इत्युक्ते आत्मा एव इत्यर्थः। आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्। आत्मा वै इदमेक एवाग्र आसीत्। आत्मा एव इदमेव एकाग्र आसीत् ಅಂದ್ರೇನು? ಇದಕ್ಕೆ ಹೇತುವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಕುತಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಉತ್ತರಾತ್. ಉತ್ತರಾದಿತ್ಯುಕ್ತೆ ಉತ್ತರ ವಾಕ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಾತ್. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಬಲದಿಂದ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ರಾಮನು ಅತ್ಯಂತ ಬಲಶಾಲಿ, ರಾಮನು ವೀರ್ಯವಂತ, ರಾಮನು ಅಸಾಧಾರಣ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ರಾಮನು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರಾಮನನ್ನ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು? ಪರಶುರಾಮನನ್ನೇ, ಬಲರಾಮನನ್ನೇ ಅಥವಾ ಕೋದಂಡರಾಮನನ್ನೇ? ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮೂರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಕೋದಂಡರಾಮ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಲರಾಮ ಅಥವಾ ಹಲರಾಮ. ಹಲ ಅಂದ್ರೆ ನೇಗಿಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅವನ ಆಯುಧ ಅದು ಹಲರಾಮ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇವನು ಪರಶುರಾಮ, ಅವನು ಕೊಡ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದ. 3 ಜನಕ್ಕೂ ಅವನು ಕೋದಂಡ, ಒಬ್ಬ ನೇಗಿಲು, ಒಬ್ಬ ಕೊಡ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಗೋಬೇಕು? ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಗುಣವಂತರೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ವಾಕ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಾತ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಉತ್ತರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಉತ್ತರ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿದ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಂತಹ ರಾಮನು ರಾವಣನನ್ನು ಕೊಂದನು ಅಂತ ಇದೆ ಮುಂದೆ. ರಾವಣನನ್ನು ಕೊಂದನು ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ವಾಕ್ಯವು ಮುಂದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು ಈ ಒಂದು ರಾಮ ಎನ್ನುವ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಕೋದಂಡರಾಮನನ್ನೇ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ
ಪರಮಾತ್ಮ, ಮತ್ತೆ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಬ್ರಹ್ಮ, ಮತ್ತೆ ವಿರಾಡಾತ್ಮ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ತಾನೆ? ಹೀಗೆ ಅರ್ಥವಾದಾಗ ಯಾವ ಆತ್ಮನನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ, ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಿದರ್ಶನ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ. ಮುಂದೆ ಯಾವ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ, ಇದು ಐತರೇಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾದದ್ದು ಶಿಷ್ಯರ ಧರ್ಮ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತದಕ್ಕೆ ನೆನ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿತ್ತು, ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ, ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಅಲ್ಲಿಗೇನಾಯ್ತು? ಇತರ ಸೃಷ್ಟಿವಾಕ್ಯವತ್ತು ಇತರವತ್ತು ಆತ್ಮಗೃಹೀತಿ, ಆತ್ಮ ಏವ ಗೃಹೀತವ್ಯ, ಆತ್ಮನಃ ಗೃಹೀತಿ ಅತ್ರ ಯುಕ್ತ. ಕುತಃ ಕಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಾತ್ ಕಥಮಿದ ಭಾವಗಮ್ಯತೆ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಉತ್ತರಾತ್ ಉತ್ತರವಾಕ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಾತ್. उत्तरस्मिन् वाक्ये किमस्ति? उत्तरस्मिन् वाक्ये किमस्ति इत्युक्ते परमात्मग्रहण अनुकूल विशेषणवाक्यानि सन्ति अष्ट. उत्तरवाक्य ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಆತ್ಮ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪದಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಇಷ್ಟು ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? ಇತರ ಸೃಷ್ಟಿ ವಿಷಯ ವಾಕ್ಯವತ್ ಆತ್ಮಗೃಹೀತಿ, ಆತ್ಮ ಏವ ಗೃಹೀತವ್ಯ, ಆತ್ಮನಃ ಗೃಹೀತಿ ಅತ್ರ ಯುಕ್ತ. ಕಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಾತ್ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಉತ್ತರಾತ್ उत्तर वाक्य सामर्थ्यात्. उत्तर वाक्य सामर्थ्यात् अंद्रेनु? परमात्म ग्रहण अनुकूल विशेषण वाक्य सामर्थ्यात्. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಈಗ ಈ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, 343ನೇ ಭಾಷ್ಯಭಾಗ. ಐತರೇಯಕ್ಕೆ ಶ್ರೂಯತೆ. ಐತರೇಯಕ್ಕೆ, ಐತರೇಯ ಏವ ಐತರೇಯಕಃ ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ರತ್ಯಯ ಬಂದಿದೆ ಐತರೇಯಕ. ಐತರೇಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಶ್ರೂಯತೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಶ್ರೂಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೂಢಿ ಉಂಟು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪದವು ಉಂಟು, ಆಮ್ನಾಯತೆ. ಅದು ಹೀಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ, ಐತರೇಯಕ್ಕೆ ಆಮ್ನಾಯತೆ. ಏನು ಆಮ್ನಾಯತೆ, ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆತ್ಮಾವಾಯಿದಮೇಕ ಏವಾಗ್ರ ಆಸೀತ್ ನಾನ್ಯತ್ ಕಿಂಚನ ಮಿಷತ ಸ ಈಕ್ಷತ ಲೋಕಾನ್ನುತ್ಸೃಜ ಇತಿ. ಇದು ಮೊದಲನೆಯ ಮಂತ್ರ. ಇದು ಎರಡನೆಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದಿದು? ಸ ಇಮಾನ್ ಲೋಕಾನಸೃಜತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಭೋ ಮರೀಚಿ ಮರಮಾಪೋ ಅದೋಂಭ ಪರೇಣ ದಿವಂ ದ್ಯೌಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಅಂತರಿಕ್ಷಂ ಮರೀಚಯ ಪೃಥಿವೀ ಮರೋ ಯಾ ಅಧಸ್ತಾತ್ತ ಆಪಃ. ಇದು ಇದು ಐತರೇಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು, ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ, ಮೊದಲನೆಯ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳು, 2 ಮಂತ್ರಗಳು ಇವು. ಯಾವುದೋ ಇವೆರಡು ಕೂಡ. ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಐತರೇಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ಈ ಸೃಷ್ಟಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಗ್ರೆ ಅಂದರೆ ಸೃಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಗ್, ಸೃಷ್ಟೇ ಪೂರ್ವಂ, ಸೃಷ್ಟಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಇದಂ ಏಕ ಏವ ಆಸಿ, ಇದು ಒಂದೇ ಇದ್ದಿತು. ಅಂದ್ರೇನು? ಇನ್ನೊಂದು
ಎರಡನೆಯದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎರಡನೆಯದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಇದ್ದಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದೇ ಯಾವಾಗ ಎರಡನೆಯದೇ ಇಲ್ಲವೋ ಆಗ ಒಂದೇ ಇದ್ದಿತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಎರಡನೆಯದು ಇದ್ರೆ ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದನೆಯದು ಎರಡನೆಯದು ಅದು ಏನೋ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎರಡನೆಯ ಪದಾರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಆತ್ಮನು ಒಂದೇ ಆತ್ಮನು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದನು ಅಥವಾ ಆತ್ಮ ತತ್ವ ಒಂದೇ ಇದ್ದಿತು ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಯಾರು? ಆಗ ತತ್ವ ಒಂದಿತ್ತು, ಹೇಳೋನೊಬ್ಬನಿದ್ದ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕೇವಲ ಉಪಾಯಸ್ಥೋವತಾರಾಯ ಅಷ್ಟೇ. ಏನಿಲ್ಲ, ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ರೆ ಬಣ್ಣಗೇಡು, ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಇದೆ ಹೇಳೋದೇನಿದೆ? ಒಂದೇ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಯಾವುದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ನಾನ್ಯತ್ ಕಿಂಚನ ಮಿಷತ್, ಅನ್ಯತ್ ಕಿಂಚನ ಮಿಷತ್ ನ ಆಸೀತ್ ಅಂತ. ಅನ್ಯತ್ ಕಿಂಚನ ಮಿಷತ್, ಮಿಷತ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಷನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಣ್ಣು ಹಿಂಗೆ ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸೋದು, ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಮಿಷತ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಚೇಷ್ಟೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮ, ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವ ಇನ್ನೊಂದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಆಗಬೇಕು. ಏನು ಕ್ರಿಯೆ ಆಗಬೇಕು? ಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗಬೇಕು. ಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಕ್ಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಬೇಕು, ನಿಮಿತ್ತ ಬೇಕು, ಉಪಾದಾನ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಯಾವ ಉಪಾದಾನವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮತತ್ವ ಒಂದೇ ಇದ್ದಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇನು, ಅದನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಉಪಾದಾನ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇದ್ದಿತು. ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತು ಆತ್ಮತತ್ವ? ಸ ಈಕ್ಷತ ಅಂತ, ಅದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿತು, ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿತು. ಓಹೋ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ನೋಡಿ. ಒಂದೇ ತತ್ವ ಇತ್ತು. ಅದೆಂಥ ತತ್ವ ಅದು? ಅಪಾಣಿಪಾದೋ ಜವನೋ ಗೃಹೀತ ಪಶ್ಯತ್ಯ ಚಕ್ಷುತ್ತ ಶೃಣೋತ್ಯ ಕರ್ಣಃ ಸವೇತ್ತಿ ವೇದ್ಯಂ ನ ಚ ತಸ್ಯಾಸ್ತಿ ವೇತ್ತ ತಮಾಹುರಗ್ರ್ಯಂ ಪುರುಷಂ ಮಹಾಂತಂ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಅಪಾಣಿಪಾದೋ ಜವನೋ ಗೃಹೀತ. ಕೈ ಇಲ್ಲ, ಕಾಲಿಲ್ಲ, ಕೈ ಕಾಲು ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತು. ಕೈಯೂ ಇಲ್ಲ, ಕಾಲು ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಆತ್ಮತತ್ವ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತು? ಈಕ್ಷತ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತು? ಲೋಕಾನು ಸೃಜ ಇದೆ. ಲೋಕಾನ್ ನು ಸೃಜ ಇದೆ. ನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿತರ್ಕ. ಲೋಕಾನ್ ನು ಸೃಜ. ಓಹೋ, ಈಗ ಲೋಕಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸೋಣ, ಸೃಜಿಸೋಣ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು? ಏನ್ ಸರ್ವಶಕ್ತ ಪರಮಾತ್ಮ, ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸರಿ, ಸಿದ್ಧವಾಗೋಯ್ತು. ಯಾವುದು? ಇಮಾನ್ ಲೋಕಾನ್ ಅಸೃಜತ, ಈ ಲೋಕಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರಬೇಕಾದ್ದೇನು, ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು, ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತು, ಲೋಕ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಏನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಬಂದು ಆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೋಕಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದವು. ಸಹ ಇಮಾನ್ ಲೋಕಾನ್ ಅಸೃಜತ, ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದನು. ಮತ್ತೆ ಏನಲ್ಲ, ಯಾವ ಭೂತಗಳನ್ನೂ ಅಲ್ಲ, ಮಹಾಭೂತಗಳನ್ನೂ ಅಲ್ಲ, ಎಂಥ ಭೂತಗಳನ್ನೂ ಅಲ್ಲ.
ಇದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಇದು. ಹೀಗೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಏಕೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಲೋಕ ಯಾವುದು? ಆ ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಅಂಭೋ ಮರೀಚಿ ಮರಮಾಪಹ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ಪರೇಣ ದಿವಂ ಅಂದರೆ ಜಿಲೋಕಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕೆಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತರಿಕ್ಷ ಲೋಕ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪು ಅಂದರೆ ಅಂಬೋಲೋಕ ಅಂತ. ಅಂಬೋಲೋಕ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ, ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪು ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಅಂಬೋಲೋಕ. ಹೀಗೆ ಏನಾಯಿತು, ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು. ಐತರೇಯ ಶುರುವಾಗೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ. ಸರಿ, ಲೋಕಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ದ, ಏನಾಯ್ತು ಆಮೇಲಿಂದ? ಲೋಕಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಜೀವರುಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬೇಕು. ಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವುದು ಅನುಭವಿಸುವುದಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ದ್ವಂದ್ವ ಅಂತ, ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಲಾಭ ಎಲ್ಲ, ಬರೀ ಸುಖ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಲೋಕ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಇದಕ್ಕೆ ಭೂಲೋಕ. ಯಾಕೆ ಭೂಲೋಕ ಅಂತ ಭೂಲೋಕ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು? ಭೂಲೋಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೋಕ್ಯಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಯಾವುದು? ಪೂರ್ವಕರ್ಮಾಣಿ. ಹಿಂದೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದವೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಏನು? ಯಾವುದೋ ಕೆಲವು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಭಾಗ ಇದೆ ಅದು ಈ ಲೋಕದ ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ. ಇನ್ಯಾವುದೋ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ, ಅಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ. ಹೀಗೆ ಹೋಗೋದು, ಅನುಭವಿಸೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗೋದು, ಅಷ್ಟೆ. ಯಾತ ಆಯಾತ. ಇದನ್ನ ಏನಾಯಿತು? ಇದು ಸಂಸಾರ. ಇದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ ಜೀವರುಗಳು. ಯಾರವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆನು ಇವರನ್ನ ಏನು, ಈ ಲೋಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಲೋಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಲೋಕವನ್ನ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೀವರುಗಳು ಬೇಕಲ್ಲ. ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ಅದನ್ನ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ದ. ಯಾವುದನ್ನ? ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ದ. ಆ ದೇವತೆಗಳು ಏನಾದ್ರು? ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇವತೆಗಳು ಸೃಷ್ಟರಾದರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೇವಲ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು ಅಂದ್ರೇನು? ಕಾರ್ಯ. ಇವರು ಕಾರಣ ಪರಮಾತ್ಮ, ಕಾರ್ಯ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗೋಯ್ತು? ಕಾರ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು ಇವರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಏನು? ಎಲ್ಲ ಷಡೂರ್ಮಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹಮದ ಮಾತ್ಸರ್ಯಗಳು, ಮತ್ತೆ ಅಶನಾಯ ಪಿಪಾಸೆ, ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೂ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಸಾರ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತು. ಯಾರಿಗೆ? ದೇವತೆಗಳಿಗೆ. ನೋಡಿ, ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಯಾವ ದೇವತೆಯನ್ನ ನಮಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದವರು ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವರು ನಮಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಭಿನ್ನರಲ್ಲ. ನಾವೇ ಉತ್ತಮ ನೋಡಕ್ಕೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ತಾ ಏತಾ ದೇವತಾ ಸೃಷ್ಟಾ ಅಸ್ಮಿನ್ ಮಹತ್ಯರ್ಣವೇ ಪ್ರಾಪತನ್. ನೋಡಿ ಎಂಥ ವಾಕ್ಯ! ಅಸ್ಮಿನ್ ಮಹತಿ ಅರ್ಣವೇ ಪ್ರಾಪತನ್. ಈ ಸೃಷ್ಟರಾದ ದೇವತೆಗಳು ಕಾರ್ಯ, ಇವರೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯನು. ಅಸ್ಮಿನ್ ಈ ಮಹತಿ ಅರ್ಣವೇ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಘೋರವಾದ ಅಪಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಣವೇ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪತನ್ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಯಾವುದದು? ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ತರವಾದ ಅದು ಆ ಸಮುದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವ. ಅದು ಸಂಸಾರ. ನೋಡಿ, ಅವರು ಕೂಡ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ರು. ಸರಿ, ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಏನಾಯ್ತು? ಅವ್ರಿಗೆ ಆಹಾರ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಕಲ್ಲ.
ಆಹಾರ ಆಹಾರ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಗ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಇದು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಇದು ಬೇಕು, ನಾವು ಇದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಆಹಾರ ಆಹಾರ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನು ಮಾಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ, ಅಯ್ಯೋ ಹೌದಲ್ವಾ, ಲೋಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ, ಅದರ ಒಂದು ಪಾಲನೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಜೀವರನ್ನ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೇನು ಹೇಗೆ ಇರೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ ಅವನು, ನೋಡಿ ಇದು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ತಾಭ್ಯೋ ಗಾಮಾನಯತ, ಸರಿ ಒಂದು ಹಸು ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಇವನಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಹಸುವಾದ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಇವರು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲಿ ಅವ್ರವ್ರ ಕಾಮ. ಹಸು ಅವಳೇನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಹಸು ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಓಹೋ ನೋ ಯಮಲ ಮಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ತಾ ಅಬ್ರುವನ್ ನವೈನೋ ಯಮಲ ಮಿತಿ. ತಾ ಅಬ್ರುವನ್, ತಾ ಆದ್ರೇನು, ತಾ ದೇವತಾ ಅಬ್ರುವನ್ ನವೈನೋ ಯಮಲ ಮಿತಿ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ, ಇದು ನಮಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ದೇವತೆಗಳು. ಸರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲನಪ್ಪ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದ, ಸರಿ ಸರಿ ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟ ಅದನ್ನ ಇವನ. ಆಮೇಲೆ ತಾಭ್ಯೋ ಅಶ್ವಮಾನಯತ್, ಸರಿ ಕುದುರೆ ತಗೊಂಬಂದ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ರಿಂದ ಜೀವಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ತಾ ಬ್ರುವನ್ ನವೈನೋ ಯಮಲ ಮಿತಿ, ಅಷ್ಟು ತಿರ್ಗಾದ್ನೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ನಮ್ಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ, ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಗೇನು ಮಾಡ್ದ ಪರಮಾತ್ಮ, ಪುರುಷಮಾನಯತ್, ತಾಭ್ಯ ಪುರುಷಮಾನಯತ್, ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಆಕಾರವನ್ನು ತಂದ. ಆಗ ಓಹೋ ಸುಕೃತಂ ಪತೇತಿ, ಪರಮಾತ್ಮ ಈಗ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮಗೆ ಆಹಾರ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರು, ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋದ್ರು. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಪುರುಷ ಓಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಇವರು ಆಹಾರವನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಂದ ಓಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೇನು, ಓಡೋದ್ರಿಂದ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಅದು ಯಾವುದರಿಂದ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೊನೆಗೆ ಅಪಾನದಿಂದ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದೇ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಅವನಿಗೆ ಈ ಹಸುವನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟನು, ಅಶ್ವವನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟನು, ಪುರುಷನನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟನು ಅಂತೆಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ಈ ಮುಂದೆ ಭಾಷೆ ಬರುತ್ತಿವಾಗ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ಕಥೆ. ಈಗ ಅವನು ಲೋಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದನು. ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ದೇವತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ, ತತ್ರ ಸಂಶಯ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಏನು, ಕಿಂ ಪರ ಏವ ಆತ್ಮ ಇಹ ಆತ್ಮಶಬ್ದೇನ ಅಭಿರಪ್ಯತೆ ಉತ ಅನ್ಯ ಕಶ್ಚಿತ್ ಇತಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಂಶಯ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪರ ಏವ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ, ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣನಾದವನು. ಯಾರ ಕಾರಣನವನು ಅವನೇ ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಶಬ್ದೇನ ಅಭಿಲಪ್ಯತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಯೋ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಣೆ ಪ್ರಯೋಗ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಯೋ ಉತ ಅನ್ಯ ಕಶ್ಚಿತ್, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರು ಬೇರೆಯ ಆತ್ಮನುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಯೋ. ಬೇರೆಯ ಆತ್ಮನು ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ 5 ಆತ್ಮ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಭೂತಾತ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಾತ್ಮ ಚೈವ. ಅಯ್ಯೋ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ? ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಬಂತು ಈ ಸಂಶಯ? ಆತ್ಮ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಸಂಶಯ ಬಂತು? ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಶಯ ಬಂದಿದೆ, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇ? ಒಂದು ಅನ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಶಯ ಕಿಂತಾವತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಂ. ಸಂಶಯ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆತ್ಮನನ್ನ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆತ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಒಂದು ಕಾರಣಾತ್ಮ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ.
ಅವನನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಆತ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಏನಂತ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ? ಸೂತ್ರಾತ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಈಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಬ್ಬ, ಈ ಸೂತ್ರಾತ್ಮ, ಇಬ್ಬರೂ ಆತ್ಮರುಗಳೇ. ಆದರೆ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾರಣಾತ್ಮ, ಸೂತ್ರಾತ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತತ್ವ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮ. ಸರಿ, ಆಮೇಲಿಂದ ಏನಾಯ್ತು? ಈ ಸೂತ್ರಾತ್ಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸೂತ್ರಾತ್ಮ ಅವನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯತತ್ವ ಆಯ್ತು. ಯಾವುದದು? ಅದು ವಿರಾಡಾತ್ಮ. ಈಗ ವಿರಳಾತ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥವಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು? ಈ ಸೂತ್ರಾತ್ಮ ಕಾರಣಾತ್ಮ ಅದ, ಇವರು ಕಾರ್ಯಾತ್ಮ ಅದ. ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು? ಅವನಿಗೆ ಪರಮ ಕಾರಣ ಅವನು. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಾಪರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇವ್ರನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಈ ಆತ್ಮಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೌದು, ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಲೋಕಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂದೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಲೋಕಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡದ ಅಂತ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವನು ಯಾರು? ಈ ವಿರಾಡಾತ್ಮ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿರಾಡಾತ್ಮನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಸಂಶಯ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಬಂದಾಗ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಏನಂತ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ? ಕಿಂತಾವತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಂ. ಏನು ನಮಗೆ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ನ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಹ ಆತ್ಮಶಬ್ದಾಭಿಲಪ್ಯೋ ಭವಿತು ಅರ್ಹತಿ ಇತಿ. ಪರಮಾತ್ಮ ಇಹ ಆತ್ಮಶಬ್ದಾಭಿಲಪ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಶಬ್ದೇನ ಅಭಿಲಪ್ಯ. ನ ಪರಮಾತ್ಮ, ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥವನು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೊದಲು ತೋರುತ್ತದೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಏನಂತ ತೋರುತ್ತೆ? ಓಹೋ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಲ್ಲ ರೀ ಅಂತ ತೋರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ನ ಪರಮಾತ್ಮ ಯೇ ಆತ್ಮಶಬ್ದಾಭಿಲಪ್ಯೋ ಭವಿತು ಅರ್ಹತಿ. ಪರಮಾತ್ಮ ನ ಭವಿತು ಅರ್ಹತಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾಕಪ್ಪ? ಯಾಕೆ? ಏನು ಕಾರಣ? ಏನು ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾಕೆ ಗ್ರಹಿಸಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ವಾಕ್ಯಾನ್ವಯ ದರ್ಶನ. ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ವಾಕ್ಯಾನ್ವಯ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯ, ಉಪಕ್ರಮ, ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ವಯ. ಅದು ಏನು ಅನ್ವಯ ಬಂದಿದೆಯಪ್ಪ? ಅದೇ ಇಮಾನ್ ಲೋಕ ನ ಸೃಜತ. ಆಯ್ತು ಬಿಡು, ಇಮಾನ್ ಲೋಕ ಏನಿವಾಗ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡದ ಬರಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಈ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಪ್ಪ, ನಾನು ವಾಕ್ಯಾನ್ವಯ ಸುತರಾಂ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಷಯೋ ದೃಶ್ಯತೆ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಅವನು ಈ ಲೋಕಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೀನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ? ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ? ಏನು ಅನ್ವಯ ಇದೆ? ವಾಕ್ಯಾನ್ವಯ. ಆ ವಾಕ್ಯಾನ್ವಯ ತಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನಲ್ಲ. ಸೃಷ್ಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಹಾಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಗುತ್ಪತ್ತೇ ಆತ್ಮೈಕತ್ವ ಅವಧಾರಣ. ಹಾಗೆ ತಗೊಂಡ್ರು ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ವಾಕ್ಯ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನೀನು ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕಾದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಾಗುತ್ಪತ್ತೇ ಆತ್ಮೈಕತ್ವ ಅವಧಾರಣ. ಉತ್ಪತ್ತಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಂದ್ರೇನು? ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ದ. ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಆತ್ಮಾವಾ ಇದಮೇಕ ಏವಾಗ್ರ ಆಸೀತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲಪ್ಪ. ಏನು? ಪ್ರಾಗುತ್ಪತ್ತೇ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಆತ್ಮೈಕತ್ವ ಅವಧಾರಣ. ಆತ್ಮನೊಬ್ಬನೇ ಇದ್ದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ. ಆತ್ಮ ಏವ ಇದಂ ಅಗ್ರೆ ಆಸಿ.
ಹೌದದೇನಪ್ಪ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ಇತ್ತು ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದದು? ಪರಮಾತ್ಮ. ಮತ್ತೆ ಈಕ್ಷಣ ಪೂರ್ವಕ ಸೃಷ್ಟೃತ್ವ ವಚನಾಚ. ಮತ್ತೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡುದು? ಸ ಈಕ್ಷತ ಅಂತ ಇದೆ. ಸ ಈಕ್ಷತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಅವನು ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿದನು ಅಂದ್ರೇನು? ಈ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಚೇತನತ್ವವನ್ನ ಹೇಳಿ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಿದು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಬಾರ್ದು? ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲೋಕದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆತ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು? ಅವನೇ ಕಾರಣಾತ್ಮ. ಕಾರಣಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪರಮಾತ್ಮ. ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾರು? ನೀ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಆತ್ಮ ಅಂತ, ಅವರೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮರಂತೇನಪ್ಪ. ಅವರಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ? ಆತ್ಮ ಏವ ಏಕ ಅಗ್ರೇ ಆಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು ಬೇರೆ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾರು? ಸಿದ್ಧಾಂತರು. ಅದಕ್ಕೆ ನೇತ್ಯುಚ್ಯತೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಇದು ಹಾಗಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಆದರೆ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ಅವನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಪಕ್ಷನ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೋಕ ಸೃಷ್ಟಿ ವಚನ. ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದ ಅಂತಿರಬಹುದು, ಈ ಕ್ಷಣಪೂರ್ವಕ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸರಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ. ಆದರೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಏನನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಲೋಕ ಸೃಷ್ಟಿ ವಚನ, ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದ್ ತಾನೆ? ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದನು ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು? ಯಾಕೆ? ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೇಳುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಮಹಾಭೂತಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದ್ ತಾನೆ? ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಏನಾಯಿತು? ಮಹಾಭೂತಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಕ್ರಮ ಬೇರೆ ಇರಬಹುದು. ಒಂದ್ ಕಡೆ 5 ತತ್ವ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ಒಂದ್ ಕಡೆ 3 ತತ್ವ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆಕಾಶ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೀರು ಮುಂದೆ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ಅಪ್ತತ್ವ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಏನನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ಯಾ? ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳಿಂದ ಏನಾಯ್ತು? ಮುಂದಿಲ್ದೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತು. ಮಹಾತತ್ವ, ಅಹಂಕಾರ, ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಅದು ಆಮೇಲಿಂದು. ಆದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಹಾಭೂತ ಬಿಟ್ಟ, ಇವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಅವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದು ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಂದ್ರೆ ಲೋಕ ಸೃಷ್ಟಿ ವಚನ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ಸೃಷ್ಟರಿ ಪರಿಗೃಚ್ಯಮಾಣೆ ಮಹಾಭೂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದೌ ವಕ್ತವ್ಯ. ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ಸೃಷ್ಟರಿ ಪರಿಗೃಚ್ಯಮಾಣೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯಸಪ್ತಮಿ ಪ್ರಯೋಗ. ಪರಮಾತ್ಮನಿ ಸೃಷ್ಟರಿ ಪರಿಗೃಚ್ಯಮಾಣೆ, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸೃಷ್ಟೃ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಇವನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆವಾಗ? ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಏನು? ಮಹಾಭೂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದವು ವಕ್ತವ್ಯ. ಏನು? ಪಂಚ ಏನೋ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಮೂರಾದ ಏನಾದ್ರು ಇರಲಿ, ಒಂದು ಮಹಾಭೂತಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದವು. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಮಹಾಭೂತಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಮಹಾಭೂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕಿದ್ರು, ಪಂಚಮಹಾಭೂತ ಅಂತ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಪಂಚಮಹಾಭೂತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಹೌದ್ ತಾನೆ? ತೈತ್ತಿರೀಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳನ್ನ. ಆಕಾಶಾದ್ವಾಯು ವಾಯೋರಗ್ನಿ ಅಗ್ನೇರಾಪಾದ್ಯ ಪೃಥಿವ್ಯಾಮೋಷ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತೇಜೋಬನ್ನವನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುದು. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಹಾಭೂತಗಳಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಕಡೆ ಪಂಚ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕಡೆ ತ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ತ್ರಯ ಇರ್ಬೋದು, ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು. ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಲೋಕ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತು ಇಹ ಆದವು ಉಚ್ಯತೆ ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕ ಸೃಷ್ಟಿ, ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಲೋಕಾಶ್ಚ ಮಹಾಭೂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ವಿಶೇಷ. ಆದರೆ ಈ ಲೋಕಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಸ್ವಾಮಿ? ಮಹಾಭೂತಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ. ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಂದ್ರೇನು? ಪೂರ್ಣ ಭಾಗ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಭಾಗ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶ ಯಾವುದು? ರಾವಣವಧ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈಗ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೆ. ಹಾಗಾಗಿಲ್ಲಿ ಮಹಾಭೂತಗಳಿಂದ ಏನೋ ಸೃಷ್ಟವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾಗ ಇದೆ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಮಹಾಭೂತ ಸನ್ನಿವೇಶ. ತಥಾಚ ಅಂಬ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಲೋಕತ್ವೇನೈವ ನಿರ್ಬ್ರವೀತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂಬ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಬೋ ಲೋಕವೇ ಮುಂತಾದ ಲೋಕಗಳನ್ನ ಅದನ್ನ ಲೋಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಒಂದು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಬೋ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ಅಂಬ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ನೀರು ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ನೋಡಿ. ಅಂಬ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಅಂಬವೇ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನ ಲೋಕತ್ವೇನ ಇವ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಂಚ ಮಹಾಭೂತಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಲೋಕತ್ವೇನ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂಬ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ರಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಮಹಾಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಒಂದು. ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾಭೂತ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂಬ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಇದೇನು ಲೋಕಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಲೋಕಗಳ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಬೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಲೋಕ ಅಂಥೇಳಿ ಲೋಕತ್ವೇನ ನಿರ್ಬ್ರವೀತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅದು ಅಂಬ ಪರೇಣ ದಿವಂ. ಅದು ಅಂಬ ಪರೇಣ ದಿವಂ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದ್ವಿಲೋಕಕ್ಕಿಂತಲೂ ಆಚೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದು. ಹೀಗಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಅದು ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಲೋಕ ಸೃಷ್ಟಿಶ್ಚ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅಧಿಷ್ಠಿತೇನ ಅಪರೇಣ ಕೆನಚಿತ್ ಈಶ್ವರೇಣ ಕ್ರಿಯತೆ ಇತಿ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತ್ಯೋ ಉಪಲಭ್ಯತೆ. ಹೀಗೆ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಏನಾಗಿ ಆದ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆದಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದವನು ಯಾರು? ಪರಮೇಶ್ವರ, ಪರಮಾತ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅಧಿಷ್ಠಿತೇನ ಅಪರೇಣ. ಪರಮೇಶ್ವರೇನ ಅಧಿಷ್ಠಿತೇನ ಅಪರೇಣ. ಪರಮೇಶ್ವರನಿಂದ ಅಧಿಷ್ಠಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ, ಅವನು ನಿಯಮಿಸಿದ್ದಾನೆ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬನ್ನ. ಅಂತಹ ಪರಮೇಶ್ವರನಿಂದ ನಿಯಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಈಶ್ವರನಿಂದ, ಅವನು ಸಮರ್ಥ. ಅವನಿಂದ ಏನು ಯಾವನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಈಶ್ವರ ಕ್ರಿಯತೆ, ಅವರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಲೋಕಗಳು. ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹೇಗಪ್ಪ ಹೇಳ್ತೀಯ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತ್ಯೋ ಉಪಲಭ್ಯತೆ. ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದೆ, ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ. ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇದು, ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ. ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸತಾಹಿ ಶ್ರುತಿರ್ಭವತಿ. ನೋಡಿ, ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ? ನೋಡಿ, ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ, ಸ್ಮೃತಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ. ಓಹೋ, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು
ವೈಚಾರಿಕ ಇದು ವಿಚಾರ. ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏಕಮೇವಾದ್ವಿತೀಯವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೆ. ಏನು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳು ಕೂಡ ದ್ವೈತಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಈಗಿನ ದ್ವೈತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕಾದಿಲ್ಲ. ಸಾಂಖ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತವೇ ಅವೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅನುಗುಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 90%, 90% ಇಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳೇ, ದ್ವೈತ ಸಂಬಂಧಿ ವಾಕ್ಯಗಳೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 95 ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲೋ 5 ಅಶಬ್ದ ಮತ್ಪರ್ಶ ಬರೋಪಮವ್ಯಯಂ ನಾಂತ ಪ್ರಜ್ಞಂ ನ ಮೈತ್ಪ್ರಜ್ಞಂ ಯತದ್ರೇಶಮಗ್ರಾಹ್ಯಂ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲೋ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಭಗವತ್ಪಾದ ಶಂಕರರು ಇಲ್ಲ ಇಡೀ 95 ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ ಅವು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಪರಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವಲ್ಲ, ಅದು ಪರಮಾರ್ಥವಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಸ್ವಾಮಿ? 95%, ಇದು 5%. ಈ 5% ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 95% ನಿರಾಕರಿಸಿ ನೋಡಿ, ಇಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪದವಾಕ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಏಕಮೇವಾದ್ವಿತೀಯವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳಬೇಕಾ ಶಂಕರರನ್ನ? ವಿಶುದ್ಧಂ ಪರಂ ಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪಂ ಪರಂ ಪಾರಮೇಕಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ರೂಪಂ. ಮತ್ತೆ ಇವರೆಲ್ಲ ದ್ವೈತಿಗಳು ಇದಾರಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಂದಲ್ಲ ಅವನು ಹೇಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರ ಮುಂದೆ? ದುರ್ವಾದಿ ಮತ್ತೆ ಹರಿಯಕ್ಷ ಮೂರ್ತಿಂ ಸದಾ ಶಂಕರಾಖ್ಯಂ ಯತೀಂದ್ರಂ ಭಜೇಹಂ. ಸದಾ ಶಂಕರಾಖ್ಯಂ ಯತೀಂದ್ರಂ ಭಜೇಹಂ. ಆಯ್ತು, ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ ಏನು ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯ ಸ್ಮೃತಿವಾಕ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ತತ್ಸತ್.